Good morning, all student. हा सर्वांनी लक्ष द्या. आपण थर्ड चॅप्टर बेसिक ॲनालिटिकल टेक्निक्स हा लास्ट टाइम चालू केलेला आहे आणि या चॅप्टरमध्ये आपण फिल्ट्रेशन हा पार्ट कंप्लीट केलेला आहे. सिंपल फिल्ट्रेशन आणि सेटअप फॉर फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन हा पार्ट आपला लास्ट टाइम कंप्लीट झालेला आहे. Today start a new part, crystallization. New part, crystallization. Look here everybody, what is meant by crystallization? The process of obtaining a solid in pure crystalline form, its solution is called as a crystallization. Crystallization is a method for purification of solid. Purification of solid. The process of obtaining a solid in pure crystalline form from its solution is called as a crystallization. Is called as a crystallization. The process, everybody repeat, the process obtaining a solid in pure crystalline form from its solution is called as a crystallization. Okay? Yes. Look here. Next part. This part last time completed. Okay? Yes. What is meant by saturated solution? What is meant by saturated solution? You know saturated solution is solution which cannot be dissolved additional quantity of solute is called as a saturated solution. A solution which cannot be dissolved additional quantity of solute is called as a saturated solution. This part explained last times saturated solution. Unsaturated solution less quantity than saturated solution is called as unsaturated. Supersaturated solution more quantity than saturated solution is called as a supersaturated. पण यामध्ये आपणाला फक्त सॅच्युरेटेड सोल्युशन हा पार्ट दिला गेलेला आहे. आता नेक्स्ट पहा, हाऊ इज सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ द क्रूड सॉइल प्रिपेयर्ड. क्वेश्चन पहा, हाऊ इज सॅच्युरेटेड सोल्युशन of the crude solids prepared. Look here, saturated solution of crude solid is prepared by boiling in it a small but sufficient quantity of solvent. Saturated solution of the crude solid is prepared by, कसं तयार करणार, बॉइलिंग करणार, इन ए स्मॉल ह्याच्यामध्ये पण सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वंटमध्ये करणार. The main solute from its sample of the crude solid dissolve to form saturated solution. Repeat, the main solute from the sample of the crude solid dissolve to form saturated solution on boiling. Saturated solution of boiling. How is saturated solution of crude solid prepared? Crude solid पासून कसं प्रिपेअर करणार, हे दिलेलं आहे. सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ क्रूड सॉलिड्स प्रिपेअर्ड बाय द बॉइलिंग. स्मॉलमध्ये तयार करणार पण सफिशियंट क्वांटिटीमध्ये सॉल्वंट ॲड करणार. अँड द मेन सोल्यूट फ्रॉम द सॅम्पल क्रूड सॉलिड डिझॉल्व, ओके, फॉर्म ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑन बॉइलिंग. सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑन बॉइलिंग. ओके, यस. लुक हियर, नेक्स्ट पार्ट, सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट. ओके,
Look here, explain. Next questions. Explain the following steps with respect to process of crystallization. Explain the following steps with respect to process of crystallization. Process of crystallization. First step, preparation of a saturated solution. Preparation of a saturated solution. Second, hot filtration. Third, cooling of the filtrate. And fourth, filtration. Fourth, filtration. Look here. First is the preparation of a saturated solution. First step is the preparation of saturated solution. Second, hot filtration. Third, cooling of the filtrate. And fourth is the filtration. Everybody, first is the preparation of, a preparation of saturated solution. Everybody, look here. A solution of the crude solid prepared by boiling in a small but sufficient quantity of a suitable solvent. Repeat. A saturated solution of the crude solid is prepared by boiling in small but sufficient quantity of a suitable solvent. Suitable solvent. Look here. On doing so, the main solute form a almost saturated solution. आपण वरच्या क्वेश्चनमध्ये काय पाहिलं होतं की सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार करत असताना क्रूड सॉलिड प्रिपेअर्ड केला बाय बॉइलिंग इन ए स्मॉलमध्ये बट सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वंट ॲड केला होता. सेकंड पॉईंट, ऑन डुईंग सो दी मेन सोल्यूट forms an almost saturated solution, but the solution is not saturated. With respect to soluble impurity as they small portion. They are in small portion. Repeat. Saturated solution upon crude solids prepared by the boiling in a small but sufficient quantity of solvent, and on doing the main solute forms an almost saturated solution, but the solution is not saturated with respect to soluble impurity as they are in small portion. Second point, hot filtration. Look here, hot filtration. The hot saturated solution is quickly filtered and to remove undissolved impurity of residue. The hot saturated solution is quickly filtered. जर फिल्टर केलं तर रिमूव्ह काय होईल? जे डिझॉल्व झालेले नाही त्या इम्प्युरिटी म्हणजे रेसिड्यू रिमूव्ह होईल आणि फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन कॅन बी एम्प्लॉयड फॉर रॅपिड फिल्ट्रेशन. आपल्याला जर फास्ट करायचं असेल तर आपल्याला फिल्ट्रेशन अंडर सक्शनमध्ये करावा लागेल. म्हणजे फर्स्ट स्टेप्स होती प्रिपरेशन ऑफ ए सॅच्युरेटेड सोल्युशन आणि स्टेप होती हॉट फिल्ट्रेशन. ओके, यस. Look here, third point. Third point. The hot, cooling on the filtrate. The hot filtrate is allowed to cool. On cooling, the filtrate become super saturated with respect to main dissolved solute because solubility of substance decreases with lowering the temperature. जेवढं टेम्परेचर आपण कमी कराल तेवढी solubility कमी होईल. The excess quantity of dissolved solute come out the solution in the form of crystal.
जास्तीत जास्त क्रिस्टल काय होतील, जास्तीत जास्त क्रिस्टल्स आपल्याला तयार होतील. आणि डिझॉल्व इम्प्युरिटीज however do not super saturated solution, their quantity is small. These continue to stay the solution dissolved state even on cooling. Therefore the separated crystals are free from the soluble impurities, Look here, repeat. Cooling the filtrate. जे आपल्या बिकरमध्ये लिक्विड येईल त्याला आपण काय करते, फिल्ट्रेट काय करायचं, ते फिल्ट्रेट कूल करायचं. कूल केल्यानंतर बिकम सुपर सॅच्युरेटेड रेस्पेक्ट टू मेन डिझॉल्व सोल्यूट बिकॉज सोल्युबिलिटी ऑफ सबस्टन्स डिक्रीज. दिलेल्या सबस्टन्सची सोल्युबिलिटी कधी डिक्रीज होती, त्यांची सोल्युबिलिटी सबस्टन्सची या ठिकाणी डिझॉल्व काय होईल, डिझॉल्व म्हणजे लोअरिंग डिक्रीज कधी होती, टेम्परेचर लोअरिंग झालं तर. आणि एक्सेस क्वांटिटी ऑफ डिझॉल्व सोल्यूट कम्स आउट काय होईल, प्रिसिपिटेट होईल किंवा क्रिस्टलाइज होईल. आणि डिझॉल्व इम्प्युरिटी, ज्या डिझॉल्व इम्प्युरिटी आहे हवेअर डू नॉट सुपर सॅच्युरेटेड, त्या सुपर सॅच्युरेटेड नसतील, देअर क्वांटिटी स्मॉल असेल. दीज कंटिन्यू स्टे इन ऑल द सोल्युशन डिझॉल्व स्टेट इवन ऑन कुलिंग. देअर फोर दी सेपरेटेड क्रिस्टल्स आर फ्री फ्रॉम दी सोल्युबल इम्प्युरिटीज. जे क्रिस्टल सेपरेट आउट होतील किंवा ज्या डिझॉल्वमध्ये ज्या इम्प्युरिटी राहतील त्या जास्त असणार नाही, व्हेरी स्मॉलमध्ये असणार आहेत त्या. आता पहा आपल्याला या फॉर्ममध्ये 1 मिनिट आपल्याला नेक्स्ट जो पार्ट आहे तो पार्ट आहे 1 मिनिट कुठला पार्ट आहे, फिल्ट्रेशन. एकदम सोपा पार्ट आहे. कुठला, फिल्ट्रेशन. Look here, crystal obtained on the cooling further purified by the filtration remove the insoluble impurities. आपल्या दिलेल्या सोल्युशनमध्ये काय तयार झालं, ते क्रिस्टल्स. हे क्रिस्टल्स आपल्याला कशाने सेपरेट करायचे, फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेट ऑप्टेन इज कॉल्ड एज अ मदर लिक्विड. द फिल्ट्रेट ऑप्टेन्ड इज कॉल्ड एज अ मदर लिक्विड. मदर लिक्विड कुठं येईल, खाली येईल. मदर लिक्विड कुठे येईल, खाली येईल, लक्षात ठेवा. आणि क्रिस्टल्स ऑप्टेन आफ्टर फिल्ट्रेशन फ्री फ्रॉम सोल्युबल ॲज वेल ॲज इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज. जे आपणाला पहा फिल्टर केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल, आपण जे क्रिस्टल्स आहेत ते फिल्टर पेपरवर राहतील ॲज अ लाईक रेसिड्यू, पण या ठिकाणी प्युअर सबस्टन्स असेल. आणि फिल्ट्रेटमध्ये काय येईल, मदर लिक्विड असेल, बरोबर आहे. म्हणजे आपणाला या ठिकाणी काय फोर्थ स्टेप काय असेल, फिल्ट्रेशन. आपण 1 by 1 स्टेप्स पाहिल्या. पहिली स्टेप पाहिली प्रिपरेशन ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन. सेकंड पाहिली, पहा सेकंड काय पाहिलं आपण, हॉट फिल्ट्रेशन. थर्ड पाहिली कुलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट. आणि फोर्थ पाहिली फिल्ट्रेशन. ओके. आता नेक्स्ट क्वेश्चन्स पहा, सिंपल क्वेश्चन्स आहे तो सुद्धा. लुक हिअर, लिस्ट दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वंट विच मेक देम सुटेबल फॉर क्रिस्टलायझेशन. आपणाला क्रिस्टलायझेशनसाठी जे सॉल्वंट घेणार आहे त्याची प्रॉपर्टी कशी असली पाहिजे. पहा की सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की कंपाऊंड टू बी क्रिस्टलाइज शुड बी लिस्ट स्पायरिंगली सोल्युबल इन ए सॉल्वंटमध्ये ते कम्प्लिटली सोल्युबल असता कामा नये. लिस्ट ऑर स्पायरिंगली म्हणजे लिस्ट सोल्युबल ॲट रूम टेम्परेचर बट हायली सोल्युबल इन हाय टेम्परेचर. रूम टेम्परेचरला तो लेस सोल्युबल असला पाहिजे किंवा स्पायरिंगली सोल्युबल असला पाहिजे. आणि हाय टेम्परेचरला तो मोर सोल्युबल असला पाहिजे, हायली सोल्युबल असला पाहिजे. सॉल्वंट शुड बी नॉट रिॲक्टेड केमिकली विथ कंपाऊंड टू बी प्युरिफाईड. जो कंपाऊंड आपल्याला प्युरिफाईड करायचा आहे त्याबरोबर सॉल्वंट रिॲक्ट होता कामा नये. थर्ड आहे सॉल्वंट शुड बी व्होलॅटाईल. सॉल्वंट व्होलॅटाईल असला पाहिजे सो दॅट इट कॅन बी रिमूव्ड इझिली. आपल्याला त्यामधून तो इझिली रिमूव्ह व्हायला पाहिजे. सिंपल आहे. आपणाला 1 by 1 दिला. फर्स्ट काय दिला, compound to be crystallized should be least or sparingly soluble in solvent at room temperature but highly soluble or more soluble in high temperature. Solvent should not react chemically with the compound to be purified.
And third point, solvent should be volatile so that it can be removed easily. व्होलॅटाईल असला पाहिजे, त्यामुळे आपल्याला प्रोडक्ट इझिली रिमूव्ह व्हायला पाहिजे. मला हे सगळं प्रॅक्टिकलचं नॉलेज आपल्याला दिलेलं आहे, सर्वचे सर्व प्रॅक्टिकलचं आहे, एकदम सोपा पार्ट आहे. आता नेक्स्ट क्वेश्चन्स काय दिला आहे पहा. आपल्याला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन्स काय पहा या फॉर्ममध्ये. नेम द कॉमन सॉल्व्हेंट यूज्ड द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलायझेशन. क्रिस्टलायझेशनसाठी आपल्याला एक मिनिट पहा. क्रिस्टलायझेशनसाठी कुठल्या पद्धतीचं सॉल्व्हेंट यूज केलं होतं किंवा कोणते सॉल्व्हेंट जनरली यूज केले जातात. कॉमनली यूज्ड सॉल्व्हेंट वाटर, इथिल अल्कोहोल, मिथिल अल्कोहोल, ॲसिटोन, इथर or their combinations. The commonly used solvent are water, ethyl alcohol, methyl alcohol, acetone, ether or their combinations. Okay, yes. Look here, questions काय होता. Name the common solvent used in the process of crystallization. Everybody, the commonly used solvent are water, ethyl alcohol, methyl alcohol, acetone, ether or their combinations. Okay, yes, simple. Look here, next questions काय बोला. Describe the process of crystallization of common salt from impure sample with the help of diagram. आपणाला डायग्राम या ठिकाणी डायग्राम अगोदर पाहून घ्या. ही डायग्राम दिलेली आहे. ओके, काय दिली डायग्राम. या डायग्राममध्ये आपल्याला काय केलं आहे. इम्प्युअर सॅम्पल कॉमन सॉल्ट ॲडेड टू रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ वॉटर स्टर विथ द ग्लास रॉड. या फॉर्ममध्ये या ठिकाणी आपल्याला काय केलं. इम्प्युअर सॅम्पल ऑफ ए कॉमन सॉल्ट इज ॲडेड टू दी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वॉटर. या ठिकाणी वॉटरमध्ये ॲड केला वॉटर अँड स्टरड द ग्लास रॉड, आणि ग्लास रॉडने त्याला स्टर करायचं. आणि मोर अमाऊंट ऑफ सॉल्ट ॲडेड द सोल्युशन इज हिटेड टिल नो मोर सॉल्ट डिझॉल्व. मोर अमाऊंट ऑफ सॉल्ट इज ॲडेड अँड सोल्युशन इज हिटेड टिल नो मोर सॉल्ट इज डिझॉल्व. काय करणार आहे आपण इथं. ॲज अ लाईक सॅच्युरेटेड सोल्युशन आपण तयार केला आणि हिटिंग केल्यानंतर जास्त पुन्हा काय केला. हिटेड टिल नो मोर सॉल्ट इज डिझॉल्व. जास्त डिझॉल्व होता कामा नाही. व्हॉट सॅच्युरेटेड सोल्युशन काय केलं. आता या ठिकाणी आपण हे जे आहे फिल्टर केलं. या फॉर्ममध्ये काय केला बोला. फिल्टर केला आपण. दुसरा काय केला. हे व्हॉट सोल्युशन या फॉर्ममध्ये आपण काय केला. फिल्टर केला. व्हॉट सॅच्युरेटेड सोल्युशन फिल्टर केल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं. फिल्टर केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी 1 मिनिट हे जे सोल्युशन आहे, हे सोल्युशन आपल्याला आहे. इथं काय मिळालं. यातनं आपल्याला फिल्ट्रेट मिळाला. आणि हा जो फिल्ट्रेट आहे पहा, कलेक्टेड इव्हापरेशन आपल्याला काय करायचा. ही इव्हापरेशन डिशमध्ये काय करायचा. कलेक्ट करायचा आणि हे अलाउड टू कूल. हे जर कूल केलं तर आपल्याला प्युअर क्रिस्टल मिळतात. हे प्युअर क्रिस्टल्स मिळतील. हे प्युअर क्रिस्टल्स म्हणजे आपणाला 1 by 1 या फॉर्ममध्ये पहा दिलेला आहे. काय काय दिले आपल्याला थोडं माहिती असावं. याला इव्हापरेशन केलं. इव्हापरेशन केल्यानंतर हॉट सॅच्युरेटेड सोल्युशन फिल्टर करून घेतला. फिल्ट्रेट मिळाला आणि फिल्ट्रेट पुन्हा काय केला. पोर्सलिन डिशमध्ये घेतला आणि पोर्सलिन डिशमध्ये घेऊन आपल्याला इव्हापरेट करून आपल्याला काय मिळाला. क्रिस्टलायझेशन मिळाला. काय मिळालं. क्रिस्टलायझेशन. ओके, सिंपल आहे, काही अवघड नाही. आता या फॉर्ममध्ये 1 मिनिट्स इथं पहा आपल्याला दिलं आहे प्रोसेस. काय दिलं इथं. इम्प्युअर सॅम्पल ऑफ कॉमन सॉल्ट ॲडेड टू रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वॉटर स्टर विथ द ग्लास रॉड. इम्प्युअर सॅम्पल जे आहे कॉमन सॉल्टचं रिक्वायर्ड क्वांटिटीमध्ये वॉटरमध्ये काय करायचं. डिझॉल्व करायचं. म्हणजे स्टरर ग्लास रॉडने त्याला सेक करायचं किंवा स्टर करायचं. मोर अमाऊंट ऑफ सॉल्ट इज ॲडेड. जास्तीत जास्त ॲड करा आणि त्याला हीट करा आणि अशी एक स्टेप केली पाहिजे. नो मोर सॉल्ट डिझॉल्व. ओके, इथपर्यंत हिटिंग करा की पुन्हा सॉल्ट जास्तीत जास्त डिझॉल्व होता कामा नाही. ते जी सॅच्युरेटेड सोल्युशन आहे ती फिल्टर केला आणि त्यामधल्या इम्प्युरिटी रिमूव्ह केल्या आणि फिल्ट्रेट काय केलं. कलेक्ट केलं इव्हापरेटिंग डिशमध्ये आणि ते जे दिलेलं आहे इव्हापरेटिंग डिशमध्ये फिल्ट्रेट हे कूल केला. कूल केल्यानंतर काय मिळालं.
क्रिस्टल मिळाले. कुणाचे? प्युअर सॉल्ट म्हणजे NaClचे. लिव्हिंग बिहाइंड सोल्युबल इम्प्युरिटी, सोल्युबल इम्प्युरिटी रिमूव्ह झाल्या. ओके, लिव्हिंग बिहाइंड द सोल्युबल इम्प्युरिटीज. क्रिस्टल्स आर फिल्टर्ड अँड ड्राईड. पुन्हा तीच प्रोसेस केली आणि सगळ्या इम्प्युरिटी रिमूव्ह केल्या आणि आपल्याला प्युअर सॉल्ट मिळाला. प्युअर सॉल्ट मिळाला पहा. ओके, यस. आता 1 मिनिट पहा. आपल्याला मी छोटे छोटे तयार क्वेश्चन्स तुम्हाला केलेले आहेत. काय छोटा क्वेश्चन्स नेक्स्ट पहा. फिल्ट्रेशन डायग्राम दाखवली प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलायझेशनमध्ये आणि आपणाला 1 मिनिट्स. विच सॉल्वंट यूज्ड फॉर प्युरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन बेन्झोइक ॲसिड. प्युरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट अँड बेन्झोइक ॲसिडसाठी कुठला सॉल्वंट वापरला? सिंपल आहे पहा. सॉल्वंट यूज्ड फॉर प्युरिफिकेशन ऑफ द कॉपर सल्फेट अँड बेन्झोइक ॲसिड इज वॉटर. काय वापरला? वॉटर वापरला. काय वापरला? वॉटर. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन्स पहा. आपणाला नेक्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे. ओके, which of the following technique used for purification of solid organic compound crystallization or distillation? Which of the following technique used for purification? प्युरिफिकेशन मध्ये कुठली टेक्निक वापरली? सॉलिड किंवा सॉलिड म्हणजे कोण? क्रूड किंवा इम्प्युअर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कॅन बी प्युरिफाईड बाय क्रिस्टलायझेशन. कॅन बी प्युरिफाईड बाय कुठली टेक्निक वापरली? क्रिस्टलायझेशन टेक्निक वापरली. कुठली? क्रिस्टलायझेशन. क्रिस्टलायझेशन. आता मला सांगा, आपण काय पाहिलं? क्रिस्टलायझेशन करताना एकच कंपाऊंड आपण काय केला? क्रिस्टलाइज केला. पण आता 1 मिनिट पहा. आपल्याला फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन करायचं. फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन म्हणजे काय? या प्रोसेसमध्ये 2 or more सोल्युबल सबस्टन्स घेतले, हायली डिफरंट सोल्युबिलिटी इन सेम सॉल्वंट अँड सेम टेम्परेचर आर सेपरेटेड बाय क्रिस्टलायझेशन इज कॉल्ड एज अ फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन. आपण क्रिस्टलायझेशन कधी बोललो? क्रिस्टलायझेशन जे आपण बोललो, कधी बोललो की बुवा याला आपण क्रिस्टलायझेशन म्हणायचं. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सॉलिड इन प्युअर क्रिस्टलाइन फॉर्म फ्रॉम इट सोल्युशन इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टलायझेशन. क्रिस्टलायझेशनमध्ये आपण किती सॉलिड घेतला? ओनली 1 क्रिस्टलाइज झाला. पण फ्रॅक्शनल क्रिस्टलाइजमध्ये ए प्रोसेस wherein 2 or more soluble substance having widely different solubilities in the same solvent at the same temperature are separated by the crystallization. Separated by crystallization. Look here, a process wherein 2 or more soluble substance having widely a different solubility in the same solvent at the same temperature are separated by crystallization. Okay, yes. आपण क्रिस्टलायझेशन एक प्रोसेस पाहू. क्रिस्टलायझेशनची आपल्याला काय करावं लागेल? एक प्रोसेस पाहू. हा सिंपल क्वेश्चन्स पहा. गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिन्सिपल ऑफ फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन. तुम्हाला 4 स्टेप्स माहिती आहेत. कुठल्या 4 स्टेप्स आहेत? प्रिपरेशन ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन, हॉट फिल्ट्रेशन, कुलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट अँड 4th द फिल्ट्रेशन. तुम्हाला दुसरा पार्ट पाहायची सुद्धा गरज नाही आहे. फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन बेस्ड ऑन डिफरंट सोल्युबिलिटी ऑफ 2 or more कंपाऊंड्स. फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन कशावर डिपेंड आहे? की दिलेल्या जे आपणाला सबस्टन्स सेपरेट करायचे आहेत, क्रिस्टलाइज करायचे आहेत, त्यांच्या सोल्युबिलिटी डिफरंट असल्या पाहिजेत. सेम सॉल्वंट, सेम टेम्परेचरला. दी सबस्टन्स विथ लिस्ट सोल्युबल क्रिस्टलाइज आउट. ज्याची सोल्युबिलिटी कमी तो फर्स्ट क्रिस्टलाइज होईल आणि ज्याची सोल्युबिलिटी जास्त तो लास्ट क्रिस्टलाइज होईल. यात सगळ्यात महत्त्वाचं आहे दी सबस्टन्स विथ लिस्ट सोल्युबल. लिस्ट म्हणजे कमी. ज्याची सोल्युबिलिटी कमी तो फर्स्ट क्रिस्टलाइज आणि ज्याची सोल्युबिलिटी जास्त तो लास्ट क्रिस्टलाइज. हे जे आहे हे आपणाला हे लक्षात ठेवा. हे आपल्याला मिनिंग लक्षात ठेवावे लागेल, पर्याय नाही. द मिक्सचर ऑफ 2A and B कॅन बी प्युरिफाईड बाय फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन. फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन. एव्हरीबडी, प्रिपरेशन ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन, मिक्सचर. नेक्स्ट पहा.
mixture of solute A and B dissolve in suitable solvent, hot solvent prepared by saturated solution. पहिला अगोदर सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार करून घ्यायचं. सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार घेतली, दुसरी स्टेप हॉट फिल्ट्रेशन. द हॉट सॅच्युरेटेड सोल्युशन फिल्टर टू रिमूव्ह द इनसॉल्युबल इम्प्युरिटी. हॉट फिल्ट्रेशन कशासाठी घ्यायचं, त्यामध्ये जर दुसऱ्या कुठल्या इम्प्युरिटीज असतील तर त्या इम्प्युरिटीज रिमूव्ह करायच्या, त्या इम्प्युरिटीज रिमूव्ह करायच्या. ओके. मग थर्ड काय बोला, थर्ड जे आहे ते कुलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट. आपलं थर्ड जे आहे 1 मिनिट्स, थर्ड जे आहे, थर्ड कशावर आहे, हा बोला, थर्ड कशावर आहे आपल्याकडे, थर्ड आहे कुलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट. द हॉट फिल्ट्रेट अलाउड टू cooling which is least soluble crystallize out first, leaving behind and most soluble substance mother liquid. मदर लिक्विडमध्ये जाईल. फोर्थ पॉईंट काय, फिल्ट्रेशन. द क्रिस्टल फॉर्म फिल्टर. मला सांगा, जे क्रिस्टलाइज झाले, ज्याची सोल्युबिलिटी कमी, ते फर्स्ट झाले, ते फिल्टर केलं, वॉश्ड केलं सॉल्वंटमध्ये आणि ड्राईड केलं. क्रिस्टल ऑप्टेन विल ऑफ दिस सोल्यूट विच इज द लेस सोल्युबल गिव्हन सॉल्वंट. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ मदर लिक्विड आपल्याला खाली मिळालं मदर लिक्विड. मदर लिक्विड पुन्हा कॉन्सन्ट्रेट केला, इव्हॉपरेट केला, आणि दीज क्रिस्टल आर फिल्टर्ड, ड्राईड and second purified compound which is more soluble given in solvent. आपल्याला क्रिस्टलायझेशनमध्ये 2 किंवा 2पेक्षा जास्त क्रिस्टलाइज करता, सबस्टन्स क्रिस्टलाइज करता येतात, सेपरेट करता येतात. ती कुठली प्रोसेस आहे, ती जी प्रोसेस आहे फक्त डिफरंट द सोल्युबिलिटीज, फक्त डिफरंट द सोल्युबिलिटीज, डिफरंट दी सोल्युबिलिटीज. मला सांगा फर्स्ट स्टेप्स काय पाहिली आपण. फर्स्ट स्टेप everybody, first step preparation of a saturated solution, second hot filtration, third cooling of the filtrate, and fourth is a filtration. All student, मी लास्ट टाइम आपणाला फिल्ट्रेशन हा पार्ट घेतला. आज जो आहे लेक्चरला मी क्रिस्टलायझेशन हा पार्ट घेतला. क्रिस्टलायझेशन म्हणजे काय, सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे काय, सॅच्युरेटेड सोल्युशन कसं तयार करायचं, स्टेप्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलायझेशन पाहिल्या. नेक्स्ट आपण ॲपरेटची माहिती घेतली. नेक्स्ट सॉल्वंट कसा असावं पाहिला, आणि लास्ट आपण फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन पाहिलेलं आहे. अजून आपल्याला 2 लेक्चर आहेत. नेक्स्ट लेक्चर आहे डिस्टिलेशन एक आहे, आणि त्याच्यानंतर एक लेक्चर आहे आपणाला, ते जे लेक्चर आहे त्याला म्हणायचं सॉल्वंट एक्स्ट्रॅक्शन, आणि कंप्लीट दी चॅप्टर. आपल्याला 2 दिवसामध्ये हाही चॅप्टर कंप्लीट होईल, आणि कुठलाही पार्ट आपल्याकडून राहिलेला असेल तोही मी याच वीकमध्ये आपणाला कंप्लीट करून देईल. चालूमध्ये 3-4 दिवसामध्ये कंप्लीट करून देईल. आणि सर्वांनी जे झालेला पार्ट होता, आता आपण चालतोय तो पार्ट, हा स्टडी करा सर्वांनी. तुम्हाला काय प्रॉब्लेम असेल तर त्यांनी माझ्या डायरेक्ट मोबाईलवर मला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करा. एखादा पार्ट कुणाला नाही समजला त्यांनी मला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करा, सर याचा कसा स्टडी करायचा, मी तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात ठेवा माहिती देईल. काय करेल, माहिती देईल. ओके, आपण याच ठिकाणी थांबू. स्टॉप हिअर.